Dear students, so far under the chapter tissue, we have studied different types of plant tissue, and we have also studied animal tissue. The two types of animal tissues we have studied, epithelial tissue and muscular tissues. These two types of tissues we have discussed. But in animal body, there are two more different types of tissues. They are connective tissue and nerve tissue. So in this class, let us discuss these two animal tissues. The third animal tissue we are going to discuss is connective tissue. The name itself indicates that this tissue connects the different parts of the animal body. So connective tissue connects and joins the different parts of the animal body. The cells of the connective tissue are loosely packed. That means the cells are away from each other. ಈ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂನ ಕೋಶಗಳೇನಿದಾವೋ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅವು ದೂರ ದೂರ ಇರ್ತವೆ, ಮಧ್ಯ ಅಂತರ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಂತರ ಏನಿದೆಯೋ, ಸೆಲ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಅಂತರ, ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಜೆಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಒಂದು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಆ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಈ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹುದುಗಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ದೇ ಆರ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಜೆಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ we are going to study different types of connective tissue human body has. Blood is one type of connective tissue because blood connects the different parts of the different parts of the animal body. Blood contains matrix, fluid matrix, that is called plasma. Plasma ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್, ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ three different types of cells. They are embedded or they are floating in the fluid matrix called plasma. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಎಂಬ ದ್ರವ ಮಾತೃಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣ, ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣ ಮತ್ತು ಕಿರುತಟ್ಟೆಗಳು ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ದ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್, respiratory gases and digested food also transferred from one part of the body to another. And hormones are the biochemicals. They are transport from one part of the animal body to another part of the animal body through blood. Then waste materials. So during metabolic activity, many waste materials are generated in the body. Those waste materials should be eliminated from the body. So that elimination is also done with the help of blood. So blood carry waste materials from various parts of the body to the kidney. So blood connects the different parts of the plant body. So it is connective tissue. It has a fluid matrix called plasma. In the plasma, red blood cells, white blood cells and blood platelets are floating. Next comes bones. So bones is also a connective tissue because it connects different parts of the animal body.
Bone is a hard and strong tissue. So our body is obtaining the mechanical support from the bone. So bone gives the strength, or bone makes our body hard. It consists of cells which are embedded in the hard matrix. That hard matrix is made up of non-living material, that is calcium and phosphorus compounds are present. So calcium and phosphorus compounds, they are present in the matrix, make the bone hard. Bone forms the framework of the body. ಸೊ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಹಂದರ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಹಂದರ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಸಲ್ಸು, ಅದರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕವರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಲ್ಲವೂ ಬೋನ್ನಿಂದಲೇ ಸಿಗೋದು. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಲಿಗಮೆಂಟ್. ಲಿಗಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಜಾಯಿನ್ ಬೋನ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಒಂದು ಬೋನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬೋನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಲಿಗಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಲಿಗಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು contract and expand, and they have the ability to, they have elasticity. ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಗ್ಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ, ಬಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಸೊ ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಬಾಡಿ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಂದು ಬೋನು ಇನ್ನೊಂದು ಬೋನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಫೈಬ್ರಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಿಗಮೆಂಟ್. Then tendons. Tendons are fibrous tissue. This is a fibrous tissue which joins muscle to the bone. ಎಲ್ಲ ಮಸಲ್ಗಳು ಬೋನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮಸಲ್ಸ್ ಬೋನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫೈಬ್ರಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಟೆಂಡಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ದ ಬಾಡಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಡಾನ್ಸ್. Then comes areolar tissue. Areolar tissue, ಇದು the cells are loosely arranged and ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂಥರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನ್ ನಡುವೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏರಿಯೋಲಾರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಏರಿಯೋಲಾರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವರ್ ಚಿನ್, ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆನ್ನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏರಿಯೋಲಾರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಿಲ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಮಸಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಇದು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಸೊ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ರೀಪೇರ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೊ ಏರಿಯೋಲಾರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೀಪೇರ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ರೀಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಅಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸ್ಕಿನ್ನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಫ್ಯಾಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಬಿಲೋ ದ ಸ್ಕಿನ್, ಚರ್ಮದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ ನಡುವೆನೂ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಸೊ ಅಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಂಟೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಟ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಉಪವಾಸ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ರಿಸರ್ವ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರಿಸರ್ವ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಅಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಅಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿನೀತ್ ದ ಸ್ಕಿನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಲಿಕ್ವಿಡನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೈಕಾನ್ಕೇವ್ ಸೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಂಥರ ಮುರುಕುಗಳಿದ್ದ ಹಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್. ಅವು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ.
ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ಡಿಫೆನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಂಟ್ರಿ ಆದರೆ ಇಟ್ ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಜರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರದದ ಹಾಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್. ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು, ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತದೆ. ದೆನ್ ಸೊ ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಡಾನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ ಇದೆ. ಈ ಮಸಲ್ ಹೋಗಿ ಬೋನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಡಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಡಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆಂಡಾನ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ದ ಮಸಲ್ಸ್ ಟು ದ ಬೋನ್. ಇದು ಮಸಲ್ಸ್, ಇದು ಬೋನ್. ಸೊ ಮಸಲ್ಸ್ ಬೋನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಲ್ಲಿ ಟೆಂಡಾನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಿಗಮೆಂಟನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರಿ. ಲಿಗಮೆಂಟ್, ಇದು ಒಂದು ಬೋನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೋನ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೂ ಬೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಜಾಯಿನ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಲಿಗಮೆಂಟ್. ಸೊ ಬೋನ್ ಟು ಬೋನ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಲಿಗಮೆಂಟ್, ಬೋನ್ ಟು ಮಸಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಟೆಂಡಾನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಬೋನ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಬೋನ್ ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೋನ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಡೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ದೆರ್ ಇಸ್ ಡೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಗಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ನಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಫಾಸ್ಫರಸ್ನಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಹಿಯರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ cells, they are loosely arranged. In between them here, see, this is fat. Fat is accumulated in between the cells. So that is called what is called adipose tissue. This is cartilage, soft bone which can bend. That is called cartilage. ನಮ್ಮ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೂಳೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಮೂಳೆ, ಅದು ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ನೋಡಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೆಲ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಲೂಸ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ inorganic material that is called matrix. Okay, then comes nervous tissue. Nervous tissue is present in the brain, spinal cord and nerves. So nerves, spinal cord and brain are made up of special type of cell. The cells are called neuron or nerve cells. See the picture of the nerve cell. Here there is a cell body. This is cell body. We call it is this part cell body because it contains nucleus. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ದೇ ಅರೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ. ದೀಸ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್. They are called dendrites. And there is a long fiber-like structure that is called axon. This is called axon. So this axon is covered by a fatty layer that is called myelin sheath. Myelin sheath is a fatty layer that covers the axon. Then this is called nerve ending or axon terminal, nerve ending. So here there is one nerve, this is nerve, this is the axon of the nerve which connects the cell body of another neuron. Here two neurons are there. These two neurons are arranged end to end. So the cyton or the cell body of one nerve join to the nerve ending of another neuron. ಇದು ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನು ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಈ ಆಕ್ಸಾನಿನ ತುದಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಾನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಥವಾ ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ನ್ಯೂರಾನಿನ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಅಥವಾ ಸೈಟಾನ್ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಜಾಯಿನ್ ಆದಂತಹ ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ ಸಿನ್ಯಾಪ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಸಿನ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನ್ಯೂರಾನ್. ಸೊ number of neuron cells joined together
ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಂದರೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮೆಸೇಜ್. ಇದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿದುಳಿನಿಂದ, ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ನಿಂದ ಮಿದುಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸುವುದು, ಮಿದುಳು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನರ್ವಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಮೆಸೇಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಟು ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಮೆಸೇಜನ್ನು ದೇಹದ ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನರ್ವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೈ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳುವಾಗ ಇರಿಟ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೈ, ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಜೀವಿಯ ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಟಿಶ್ಯೂ ನರ್ವಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಇದು ಬ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಿದುಳು ಬಳ್ಳಿಲಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನರ್ವ್ಸ್ ನರಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಗಳಿಗೆ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಅದರ್ವೈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಟಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೈಟಾನ್, CYTON, ಸೈಟಾನ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್. ದೀಸ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್, there is a long hair-like structure that is called axon and having the nerve ending. This is the nerve ending. The axon has a protective covering called myelin sheet. That myelin sheet is the protective sheet which covers the axon. The neurons are joined together to form a nerve fiber. This is an example for nerve fiber. One neuron or nerve cell connects to another nerve cell by end to end. So this connection, the junction between the two neurons is called synapse. ಈ ಎರಡು ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುವಂಥ ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿನಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಮೆಸೇಜ್ ಹೀಗೆ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ನಿಂದ ಸೈಟಾನಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಸೈಟಾನ್ನಿಂದ ಆಕ್ಸಾನಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಮೆಸೇಜು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂದ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಮೂಲಕ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಸೈಟಾನ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್. ಫ್ರಮ್ ಸೈಟಾನ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಆಕ್ಸಾನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೂ ಆಕ್ಸಾನ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ನರ್ವ್ ಎಂಡ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟು ಅನದರ್ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ 4 different types of animal tissue, epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue, and nerve tissue. Thank you for listening the class. So with this we have completed the chapter tissue. Okay, thank you for listening the class.